안녕하세요, 코입니다. 사과 영상입니다. I'm sorry, Harvey. No. I'm sorry, Barbara. I'm so sorry. 지난 영상에서 퇴직을 이야기하면서 욕을 좀 섞었었는데요. 불편해 하시는 분들도 제법 있었습니다. Sorry. Sorry about that. I'm so sorry about that. 오늘 영상은 사과 표현 영상입니다. 사과 표현의 가장 기본적인 표현은 sorry입니다. 미안, 미안해요, 미안합니다. 의 정도의 의미가 되겠죠? 죄송, 죄송해요, 죄송합니다 정도의 뜻으로도 해석할 수 있습니다. 이걸 문장으로 표현하면 I'm sorry가 되는 거죠. I'm sorry, Harvey. I'm sorry, Harvey. I'm sorry, Harvey. 의미는 같아요. 미안해요, 죄송해요 정도의 의미를 전달합니다. 강조하고 싶으면 really, so와 같은 표현을 사용해서 I'm really sorry, I'm so sorry 와 같이 말하시면 돼요. Really? It's alright. Don't worry. Really? It's alright. Don't worry. Really? It's alright. Don't worry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. 자, 그럼 이제 I'm sorry 이 문장을 조금 더 길게 말해보는 연습을 해보겠습니다. I'm sorry about 혹은 I'm sorry for 이 두 개의 패턴을 기억해 두시면 돼요. I'm sorry about 이 표현은요, 일어난 일에 대해서 내가 사과를 한다라고 생각을 하시면 됩니다. Oh, I'm sorry about the mess. Yeah, I'm sorry about the mess. 예를 들면 I'm sorry about the mess 와 같이 mess에 대해서 미안합니다, 죄송해요 라고 말할 수 있어요. mess라는 건 지저분한 상태를 나타냅니다. 그래서 누군가가 집에 왔는데 혹은 내가 있는 공간이 너무 더러워서 I'm sorry about the mess 이렇게 표현할 수 있습니다. 그래서 지저분한 거에 대해서는 좀 미안합니다, 지저분해서 죄송해요 이렇게 말할 수 있겠죠. Oh, I'm sorry about the mess. Oh, I'm sorry about the mess. Yeah, I'm sorry about the mess. Yeah, I'm sorry about the mess. 이러한 예문도 있습니다. I'm sorry about all this. Look, I'm sorry about all this. It's just So sorry. I'm sorry about all this. I'm gonna. 이 모든 것에 미안합니다 라고 말한 건데요. 내가 지금 잘못한 상황이라 내가 그냥 다 잘못했어 이런 식으로 표현한다라고 생각하시면 됩니다. So sorry. I'm sorry about all this. I'm gonna. So sorry. I'm sorry about all this. I'm gonna. 이런 재밌는 예문도 찾았습니다. I'm sorry about the other day. I'm sorry about the other day, Chief. Again, thank you very much, and I'm sorry about the other day. 그러니까 the other day 하면 그 며칠 전이나 아니면은 그때 그 날에 대해서 이렇게 사과를 하는 거예요. 어쨌거나 내가 실수를 한 거고 그날 미안했어 이렇게 말하는 겁니다. I'm sorry about the other day, Chief. I'm sorry about the other day, Chief. 자, 이번엔 I'm sorry for 이 표현에 대해서 살펴볼 건데요. for를 붙여도 뭐뭐에 대해서 미안합니다, 죄송해요 라는 표현이 되는 겁니다. Sorry for the delay. Yeah, I'm sorry for the delay. 이 for 다음에는 보통은 연기된 상황 혹은 불편한 상황들에 대해서 사과를 합니다. Sorry for the delay. Sorry for the delay. 즉, 한국말로 하자면 연기돼서 죄송합니다, 미뤄져서 죄송합니다, 미뤄진 것에 대해서 사과드립니다 이렇게 되거나 Yeah, I'm sorry for the delay. Yeah, I'm sorry for the delay. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다 이런 다양한 표현들을 쓸 수 있을 거예요. Sorry for the inconvenience, ma'am. You have a nice day now. Sorry for the inconvenience, ma'am. You have a nice day now. Sorry for the inconvenience, ma'am. You have a nice day now. 자, 미드에서 I'm sorry for 이 표현이 어떻게 사용되는지 한번 보여드리겠습니다. Sorry for everything. Sorry for everything. And tell him that I'm sorry for everything, okay? And tell him that I'm sorry for everything, okay? 즉, I'm sorry about, I'm sorry for 아주 약간의 about과 for에 대한 의미 차이는 있지만 기본적으로는 뭐뭐에 대해서 미안합니다, 죄송해요, 사과합니다 정도의 해석을 하시면 됩니다. 자, 이번엔 동작을 나타내서 I'm sorry to 동사, 즉 동사 하게 돼서 미안합니다, 죄송해요 라는 걸 표현해 볼 건데요. 이 패턴 I'm sorry to 동사 기억해 두시면 좋습니다. 그러면 뭐뭐 해서 죄송해요 이런 표현이 됩니다. I'm sorry to let you down. I'm sorry to interrupt. This is Finn. Sorry to disappoint. interrupt 이 표현은 방해하다라는 표현입니다. 그래서 I'm sorry to interrupt 하면은 방해해서 미안해요 이렇게 말을 하는 거죠. I'm sorry to interrupt. This is Finn. I'm sorry to interrupt.
This is Finn. 어떤 일에 집중하고 있는 상대에게 말을 걸거나 이야기를 잠깐 하자고 할 때 보통 이렇게 I'm sorry to interrupt 이렇게 말을 시작하면서 대화를 시작합니다. 어떤 일에 집중하고 있는 상대에게 가서 대화를 걸 때 I'm sorry to interrupt 이런 식으로 먼저 말을 하고 그 상대에게 대화를 거는 경우가 많아요. 정말 유용하게 아주 자주 쓰이기 때문에 꼭 기억해 두시고 회사에서 한번 사용해 보세요. 교수님을 찾아갔을 때도 노크를 하고 들어갈 때 먼저 이 문장을 말하면서 대화를 하시면 좋을 겁니다. I'm sorry to let you down. 여기서 재밌는 표현은 let somebody down 이었죠. 그래서 let down 하면 실망시키다라는 표현이에요. 그래서 실망시켜서 죄송합니다, 실망시켜서 미안해요 정도로 표현을 했죠. I'm sorry to let you down. I'm sorry to let you down. 그리고 이 표현 disappoint Sorry to disappoint. 이 표현도 실망시키다라는 표현이에요. 마찬가지로 실망시켜서 죄송합니다, 실망시켜서 미안해요 정도로 표현을 한 거겠죠. Sorry to disappoint. Sorry to disappoint. 자, 여기서 더 긴 문장을 만들어 보고 싶으면 I'm sorry that 문장을 이어나가시면 좋습니다. 그러면 미안합니다, 주어 동사 해서와 같이 말할 수 있게 되는 거예요. Sorry that I'm late. 여기서 that 같은 경우에는 생략이 가능합니다. 예를 들면 I'm sorry that I'm late 혹은 I'm sorry I'm late Excuse me. Sorry I'm late. 하면 늦어져 죄송합니다 이렇게 표현이 되는 거죠. 이것도 내가 늦었을 때 자주 사용할 수 있는 표현이니까 꼭 기억해 두고 한번 사용해 보세요. 혹은 저는 학생들에게 예전에는 일부러 5분 정도 지각을 하고 한번 문장을 얘기하면서 수업에 들어오라고 했던 기억이 있습니다. I'm sorry, I'm late 이런 식으로 이제 수업에 들어오면서 한번 얘기해 보는 거죠. Excuse me. Sorry I'm late. Excuse me. Sorry I'm late. 자, 또 길게 말할 수 있는 문장인데요. 이번에는 두 문장을 말할 겁니다. 그냥 앞에 I'm sorry 먼저 미안합니다, 죄송해요 라고 해서 말을 마치고요. 문장으로 치면 마침표를 찍어서 한 문장을 완벽하게 말합니다. 그리고 그 바로 뒤에 다른 문장, 한 문장을 말하면서 거기에 대한 나의 생각을 얘기를 하는 거죠. 뭐 사실 이유를 나타낸다고 보셔도 상관없습니다. 예를 들면요. Sorry, that was stupid. I'm embarrassed. 이 장면에서는 미안합니다, 그것은 정말 멍청했어요. 그쵸? 내가 한 일에 대해서 멍청했습니다. 이렇게 말하는 거예요. 그래서 패턴이 I'm sorry 먼저 말하고 that 여기에서 that 같은 경우에는 내가 한 말이나 행동을 전체를 아우른다고 보시면 돼요. 그래서 그게 정말 멍청한 짓이었어요. Sorry, that was stupid. I'm embarrassed. Sorry, that was stupid. I'm embarrassed. 그러면 I'm sorry that 하고 뒤에 이어지는 패턴을 많이 보시게 될 겁니다. I'm sorry, that was a terrible idea. I'm sorry, that was a terrible idea. I'm sorry, that was a terrible idea. sorry 이 표현을 또 재밌게 표현하는 방법이 있는데요. 바로 sorry 앞에 say를 붙이는 겁니다. 그러면 say sorry 이렇게 되겠죠? 해석해 보면 sorry를 말하다가 되는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 이걸 해석하면 사과하다라는 표현이 되는 겁니다. 앞에 배웠던 I'm sorry 이 경우에는 내가 미안한 상태인 거예요. 그래서 미안하다가 된 건데 say sorry 하면 미안하다라고 말하다가 되는 거니까 사과하다라는 행위가 되는 거예요. 예를 들면 제가 누군가에게 실수를 했고 잘못을 했어요. 그래서 그 남성에게 제가 사과를 하고 싶은 겁니다. 그럴 때 나 그한테 사과해야 해 이런 말 할 수 있잖아요. 그럴 때 I have to say sorry to him. 만약에 그녀에게 사과해야 된다는 말을 하고 싶으면 I have to say sorry to her 이렇게 되겠죠. 제 친구가 여자친구한테 잘못을 해서 이제 사과를 해야 되는 경우가 있을 수 있잖아요. 그럴 때 야, 너 그녀한테 사과해 이렇게 말할 수 있는 상황이 올 겁니다. 그럴 때 you have to say sorry to her. You have to say sorry to her. You have to say sorry to her. 이런 식으로 말할 수 있는 거죠. 혹은 좀 편하게 표현해서 say sorry to her. 이렇게도 표현할 수 있고요. You should say sorry to her. 이렇게도 표현 가능하겠죠. 미디 영상을 보면서 이 say sorry가 어떻게 사용되는지 한번 봅시다. If we say sorry to him, we will make this right. And I will feel better. If we say sorry to him, we will make this right. And I will feel better. If we say sorry to him, we will make this right. And I will feel better.
자, 어떠셨나요? sorry만 잘 사용하셔도 충분히 미안함과 그 다음에 내가 잘못한 거에 대해서 사과할 수 있겠죠? 이제는 여러분들이 미안해요, 죄송해요 라는 말을 하고 싶을 때 여기 나온 적절한 표현들을 사용하셔서 사과하시면 됩니다. 저는 지난 영상, 제 퇴직 영상에서 불편함을 느끼셨을 분들에게 I have to say sorry, I'm sorry, 죄송합니다 라고 사과를 드리겠습니다. 좀 자극적인 컨텐츠를 만들려고 하다 보니 그런 영상이 만들어졌습니다. 저도 컨텐츠를 만들어가면서 이런 작은 실수들을 할 때마다 여러분들에게 사과할 수 있도록 하겠습니다. 같이 이 채널을 키워나간다는 생각으로 영상 즐겁게 봐주시고요. 다음 영상에서는요, sorry 대신 사용할 수 있는 사과 표현 또 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 그때는 조금 더 밝게 영상을 촬영하도록 하겠습니다. 바이바이.